السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں کچھ نئی قانونی آئینی اور سیاسی خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اور ان کے بیگمات جو ہیں ان کی تلاشی نہ لی جائے، ان کو استثناء دی جائے۔ اس کے متعلق ایک نوٹیفیکیشن ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج 3 شخصیات جن کا مختلف جو ہے وہ پارٹی سے تعلق تھا، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وہ کون سی شخصیات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور بلوچستان نے حلقہ بندیاں کچھ قلعدم کی تھی جس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات جس کے اندر الیکشن تاخیر سے ہو اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ساری خبریں ہیں ناظرین جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب 8 فروری کے جو انتخابات ہیں ان کے لیے ووٹر کا ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمیں ایز اے شہری پتہ ہونا چاہیے 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 12,85,85,760 ہو گئی ہے، جس میں مرد ووٹر کی تعداد 6,92,63,704 ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں خواتین ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 5,93,22,056 ہے۔ ملک میں مرد ووٹر کی شرح جو ہے وہ 53.87% ہے، جبکہ خواتین ووٹر کی 46.13% ہے۔ الیکشن نے کہا کہ اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 10,83,029 ہے، جس میں سے 5,68,406 مرد ووٹرز اور 5,14,623 ووٹر جو ہے وہ خواتین ہیں۔ اس طرح بلوچستان میں ووٹر کی تعداد 53 لاکھ ہے، یعنی 53,71,747 ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر ووٹر کی تعداد 2,19,28,119 ہے۔ پنجاب میں ووٹر کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 7,32,00,000 اور 7,896 ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں ووٹر کی تعداد 2,59,94,769 ہے، جس میں مرد ووٹر کی 1,46,12,655 اور خواتین ووٹر کی تعداد 1,23,82,114 ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے وہ اچھا ہو گیا، ان کا ڈیٹا کلیئر ہو گیا، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے جو ہے وہ ووٹر موجود ہیں۔ تقریباً 13 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ ووٹر موجود ہیں۔ سونے کی قیمت میں ناظرین فی الحال 400 روپے مہنگا ہو گیا ہے سونا، اس کی قیمت جو ہے اس کے اندر آج جو ہے وہ 400 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ اچھا، ایک نوٹیفیکیشن جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایئرپورٹ پر ججز اور بیگمات کی تلاشی سے متعلق خط پر وضاحت جاری کر دی۔ اچھا، ایئرپورٹ پر ججز اور بیگمات کی جسمانی تلاشی سے متعلق خط پر سپریم کورٹ نے وضاحت، یہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چل پھر رہا تھا جس کے اندر نے کہا جی کہ ان کی بیگمات اور ججز کی تلاشی نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا جی سیکٹری ایویشن ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کو خط لکھ دیا، جبکہ عدالت عظمیٰ نے وضاحت کے لیے ایویشن کو خط بھی جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ تعجب ہے 66 دن پرانے خط چیف جسٹس پاکستان اور اہلیہ کی ترکیہ جانے پر سامنے آیا۔ مس سرینا عیسیٰ نے 16 دسمبر کو بیرون ملک روانگی سے قبل خود جسمانی تلاشی کروائی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ مس عیسیٰ کی جسمانی تلاشی کی ویڈیو ریکارڈنگ شواہد میں ہے کہ استثناء مانگا نہ دیا گیا۔ تو یہ بڑا اچھا سپریم کورٹ کے اعلامیے میں انہوں نے کڑارا جواب دیا کہ جناب آپ کیا بات کریں۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو VIP لانچ کے استعمال کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے طیارہ تک لگژری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کر دیا۔ قاضی فائز صاحب اس معاملے بہت کلیئر ہے کہ جناب کون سی بات کو کہاں پہ کھینچ کے لے دیا جائے، اس لیے وہ نہ ان کی اہلیہ نے تلاشی سے استثناء لیا، نہ انہوں نے VIP لانچ استعمال کیا، اور نہ انہوں نے تلاشی سے استثناء کیا۔ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا جو ہے وہ ڈائریکٹر سول ایویشنز کو بتا دیا۔ اگلی خبر یہ کہ بانی PTI مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کا جیل ٹرائل کا حکم، انہوں نے کہا جناب ان کا جو ہے وہ ٹرائل جیل کے اندر ہوگا۔ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کے
जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। अब जाहिर है जेल के अंदर ही होगा। अगली लाहौर हाई कोर्ट से अबर के पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और इसके अंदर जो है वो जाहिर है इसको चैलेंज किया गया था। अब वो देखेंगे क्या होगा। अच्छा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदी तब्दील कराने का हुक्म कलअदम। बलोचिस्तान ने चंद रोज़ पहले हुक्म दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा जनाब ताहीर किसी सूरत जो है मंजूर नहीं होगी, इलेक्शन अपने टाइम पे 8 फरवरी को होंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ की तो ये इलेक्शन की ताहीर के अंदर सबब बन सकती है। 3 शख्सियात का मैंने जिक्र किया था कि कौन कौन सी हैं जिनकी ज़मानत हो चुकी है। एक तो शेर अफजल मरवत साहब, वो PTI से उनका ताल्लुक़ था, उनकी ज़मानत आज मंजूर हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शेर अफजल मरवत के भाई की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने MPO ऑर्डर को भी गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड के बदले रिहा करने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि 14 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट से बाइट से हिरासत में लिया था। ज़राए का कहना है कि शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। दूसरी शख्सियत जनाब ये है जिनका जो है वो ज़मानत हो चुकी है। रावलपिंडी की खसूसी अदालत ने, इनका ताल्लुक आधा PTI से है आधा PDM से है, और PDM कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है उससे है, क्योंकि उन्होंने एक डिनर किया था उसके बाद फिर गायब हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी फवाद साहब की। रावलपिंडी की खसूसी अदालत ने एंटी करप्शन के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर कर ली है। खसूसी अदालत ने एंटी करप्शन केस में फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए की ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि एंटी करप्शन पुलिस के फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा था। तो जनाब इनकी ज़मानत हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब की भी हो गई। एक और जो है वो सियासी भी कह लें और ब्यूरोक्रेटिक भी कह लें। अच्छा, मुबैना करप्शन केस में मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मुबैना करप्शन केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। ये जो है वो चौधरी परवेज़ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इनका सियासी तो उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जाहिर है ये ब्यूरोक्रेसी में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो इनकी जनाब जो है वो ज़मानत हो चुकी। अगली जनाब खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का नोटिस अभी तक मुझे नहीं मिला। उमैर न्याजी साहब का कहना है कि जनाब अभी तक मुझे तौहीन अदालत का नोटिस नहीं मिला, तो मैं इसके अंदर क्या उनको जवाब दे सकता हूँ। बहरहाल अभी देखते हैं, अभी टाइम है, शायद इनको मिल जाए। अगली जनाब ये है कि बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की फौरी सजा मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को कहा किया कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया। अदालत ने कहा कि अडियाला जेल रावलपिंडी में है, इसकी अदालत का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। जुरिडिक्शन की बुनियाद पर उन्होंने किया। सलमान अकरम राजा साहब और समीर खोसा साहब ने गालबन ये पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कहा जनाब हमारे इख्तियार में नहीं है, रावलपिंडी है, आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाए। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।